All right. Good morning, good morning, It's evening in India. Anyway, hello, everyone. My name is Lil, and I am an alcoholic. My sobriety date is April 26, 2003. That means I have 21 years of sobriety, just over. Um, I do not, so I have done international meetings before, and I am nervous about it. I'll be upfront with that. In fact, I was wondering why I said yes, but I'm trained to say yes. So I hope that there's enough of me out of the way and spirit can speak through me. And I do. Is that enough, Ramana? Should I stop and or keep talking? This is good. This is good. We can try Oh, this for a okay, little bit, okay. and if I find it's too little, Oh, I will let you know. okay. So the Okay. topic is the benefits of being a newcomer. And I came up with that topic in speaking with my sponsor about being invited to this meeting. And because some people, oh, so many people, don't see how beneficial being a newcomer actually is. But a newcomer's in the position of hopelessness, hopefully, hopelessness and helplessness, powerlessness and unmanageability. And because, and it's not the spiritual program of Alcoholics Anonymous that will convince people of that powerlessness, unmanageability, and hopelessness. It's what has happened to them to bring them to Alcoholics Anonymous. It's their own experiences in trying to live life. And this is whether they are white knuckling it or whether they are actively drinking. Okay. That's good. Yeah. నమస్కారం మిత్రులారా, నా పేరు రమణ. నేను ఒక తాగుబోతుని. నేను ఇవాళ లిల్ చెప్పిన మాటలు అనువాదం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ముక్క చేయగలను లేదో తెలియదు, కానీ ఆవిడ చెప్పిన భావం మీకు అందించడానికి తెలుగులో ప్రయత్నం చేస్తాను. గట్టి ప్రయత్నం చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడి నుంచి నేను చెప్పేదంతా లిల్ చెప్పిందండి. నమస్కారం మిత్రులారా, నా పేరు లిల్ జీ. నేను ఒక తాగుబోతుని. నా సోబ్రైటీ డేటు ఏప్రిల్ 26, 2003. అంటే నాకు 21 ఏళ్ల సోబర్ జీవితం గడిచింది ఇంతవరకు. నేను ఇంతకుముందు అంతర్జాతీయ మీటింగులు చేస్తున్నాను, ఆ, కంప్యూటర్ల ద్వారా కూడాను. అయినా ఎందుకో బెరుగ్గా ఉంది. అసలు ఎందుకు అన్నానా ఈ మీటింగ్ లో పాల్గొనడానికి అని అనుకున్నాను. కాకపోతే ఏలో నేను నేర్చుకుంది ఏంటంటే, ఎవరైనా సేవ అవకాశం ఇస్తే అనాలి, అనడానికి లేదు అన్నది నేను నేర్చుకున్న ఇవాళ నేను అన్న దాంట్లో మీకు కొంత సందేశం అందుతుందని నా ఆశ. ఇవాళ నేను ఎంచుకున్న చర్చనీయాంశము కొత్త ఏలో కొత్త మిత్రుడుగా ఉండడం వలన ఉపయోగాలు అన్నది ఇవాళ నేను ఎంచుకున్న అంశం. ఈ అంశం నేను నా స్పాన్సర్ గారితో మాట్లాడి నిర్ణయించుకున్నాను దీని గురించి మాట్లాడదామని. ఎందుకంటే చాలా మంది అసలు చేరడం వల్ల, ఏలో కొత్తగా ఉండడం వల్ల అసలు ఉపయోగం ఏంటి అన్నది గ్రహించటం కష్టం అవుతుంది. అందుకే ఆ విషయాలు చెప్దామని వచ్చాను మీ ముందుకి. కొత్తగా ఏఐలోకి వచ్చినప్పుడు మన పరిస్థితి ఏంటంటే, నాకు తెలిసి నిరాశ, నిస్సహాయ పరిస్థితి. ఆ, అసలు పూర్తిగా శక్తిహీనమైన పరిస్థితి, జీవితాన్ని సక్రమంగా జరుపుకోలేని పరిస్థితి. అట్లాంటి సమయంలో ప్రవేశిస్తాం ఇక్కడికి. ఇలా వచ్చినప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎందుకు ఉండాలి అని మనం ఆలోచిస్తే, మనకి బోధ చేసేది ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం కాదు. అసలు మన ఇక్కడ కూర్చోబెట్టేది కార్యక్రమం కంటే ముందు మన జీవితానుభవం. మన జీవితానుభవంలో ఏమైంది, చేత మనం ఏం చేసిన దాని వలన మనం ఇవాళ నిరాశ, నిస్పృహ, నిస్సహాయత, శక్తిహీనమైన ఈ పరిస్థితికి వచ్చి పడ్డాము అన్నది మనం ఆలోచించుకునే అవకాశం కలుగుతుంది.
అది తాగుతూ ఉన్నా మనం వచ్చి కూర్చోవచ్చు మీటింగ్ లో. లేకపోతే తాగకుండా ఏదో పళ్ళు బిగించుకొని తాగకుండా ఇవాళ ఒక్కరోజు కూర్చున్నా సరే, ఇవన్నీ వర్తిస్తాయి. ఇది కొత్త మీతోటి పరిస్థితి అని నా ఉద్దేశం. ఎస్ లిల్, ప్లీజ్ గో అహెడ్. Okay. So, oh, before I go on, I want to thank my friends from Edmonton for joining me. It's wonderful to have your support here this morning. So this brings on page 60, it said in our big book, it says, being convinced we're at step 3, which is that we decided to turn our will and our life over to God as we understood him. So what has convinced us? If it's just the problems of the drinking, if it's just the unmanageability of the drinking, there's really no problem. Stop drinking, no problem. The unmanageability goes back to, yes, of course, it's unmanageable when you drink. And even non-alcoholics, if they drink enough beverage alcohol, and sometimes they do, will have problems that arise from too much drinking. But that's not the unmanageability we're talking about in Alcoholics Anonymous. That is not the unmanageability that is spoken of in the Big Book of Alcoholics Anonymous. On page 52 of the Big Book of Alcoholics Anonymous, there's it speaks of unmanageability. It's called the bedevilments. We had to ask ourselves why we shouldn't apply to our human problems the same readiness to change our point of view. We were having trouble with personal relationships. We couldn't control our emotional natures. We were a prey to misery and depression. We couldn't make a living. We had a feeling of uselessness. We were full of fear. We were unhappy. We couldn't seem to be of real help to other people. That's the unmanageability that an alcoholic will experience when they stop drinking if they do not put the spiritual program of Alcoholics Anonymous into action. The spiritual program of Alcoholics Anonymous is living according to the principles of Alcoholics Anonymous, which is found in our literature. The Big Book of Alcoholics Anonymous breaks it down. The spiritual principles which are built within our steps. The traditions of Alcoholics Anonymous are the spiritual principles, which are absolutely essential in terms of dealing with other people, dealing in our friendships, our families, our workplaces. And so the benefit of being a newcomer is that hopefully you're completely hopeless. I was working with a newcomer once, and she said to me, and we were working on step 1, and she said she was completely deflated. And she said, I feel more hopeless now than I did before. And I was so excited and happy because, yes, it's step 1 is not supposed to be a hopeful step. This is not a hopeful step. What it's saying is you're basically screwed without a spiritual program. You're basically screwed if you don't follow according to the rest of the steps. That's what it means. That's the unmanageability. So the benefit of being a newcomer is coming in and being open-minded. You're open-minded because, like I just said, from page 60, being convinced that any life run on self-will can hardly be a success because that's how we are. We're run on self-will when we come into Alcoholics Anonymous, when we're white-knuckling it, if you're just staying sober on the fellowship, if you're just staying sober by going to meetings,
If you're staying sober just by staying busy, you're missing a whole big piece of it. There are three sides to the triangle. It's recovery is the foundation, which is found in the big book of Alcoholics Anonymous. There's unity, which is the fellowship of Alcoholics Anonymous, on which we absolutely need. Join it, get involved in a home group. You will know how desperately you need the spiritual principles of the traditions. And then there's the concepts, how this whole thing works together, because alcoholics have, surprise, surprise, huge egos. Huge egos. And without the spiritual principles of Alcoholics Anonymous, I will want to leave my stamp. If I get involved in service, I will want to leave my personal stamp before I leave my position. I will be remembered. We're not supposed to have them. So it's just one of our many principles is we're not supposed to have ambitions. Okay, I told her, oh, stop. Okay, I'll stop. Yeah, that's quite strong. So let me try and get that before we get on with what you have to share. I didn't want to disturb your flow. Anyway, నేను ముందుకెళ్లే ముందు ఎడ్మంటన్ నా ఊరండి కెనడా దేశంలో. ఎడ్మంటన్ అనే ఊర్లో నుంచి నేను మాట్లాడుతున్నాను. నా మిత్రులు ఇక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా నాకు ప్రోత్సాహం ఇవ్వడానికి వచ్చారు. వాళ్ళందరినీ కూడా థ్యాంక్ చేస్తున్నాను, వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు చెబుతున్నాను. సో ఇప్పుడు అది ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది చదువుకున్నప్పుడు పేజ్ నెంబర్ 59 మన తెలుగు బిగ్ బుక్ లో అయితే 1, 2, 3 చదివాం కదా. చదివాక ఈ భావాలతో ఒప్పించబడ్డం వలన మా జీవితాలను మేము అర్థం చేసుకుని భగవంతుని సంరక్షణకు అప్పగించుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నాము అనే 3వ సోపానం దగ్గర చేరుకున్నాము అని రాసింది మన బిగ్ బుక్ లో. ఒప్పించబడ్డం అంటే ఏమిటి? ఒప్పించబడ్డాం మనం ఏమిటి ఒప్పించింది? ఒకటి ఏంటంటే మనం ఆల్కహాల్ ముందు శక్తిహీనం. అంతవరకు అయితే గొడవ లేదు. ఆల్కహాల్ ముందు శక్తిహీనం, ఆల్కహాల్ మానేస్తే అయిపోయా కదా. ఇంకా దీనికి మళ్ళీ ఇంకా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్కహాల్ మందు పక్కన పెట్టేస్తే అయిపోయా. లేదంటే ఈ జీవితాన్ని సక్రమంగా నడుపుకోలేకపోతున్నాం అన్న కథ ఒకటి ఉంది. జీవితాన్ని సక్రమంగా నడుపుకోలేకపోవడం అంటే ఏమిటి అంటే, ఒకటి తాగాక జీవితం అస్తవ్యస్తం అవుతుంది. అది మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే, తాగుబోతులుగా మన అనుభవంలో ఉన్న విషయమే. కానీ ఇక్కడ జీవితాన్ని సక్రమంగా నడుపుకోలేము అన్న మాటకి అర్థం తాగాక ఏమవుతుంది అన్నది కాదు. ఏలో గాని మన బిగ్ బుక్ లో గాని. ఇక్కడ 51వ పేజీ తెలుగు బిగ్ బుక్ లో అయితే ఉన్న కొంత చదివారు, ఇంగ్లీష్ లో చదివారు, నేను తెలుగులో చదువుతున్నా. వ్యక్తిగత సంబంధాల విషయాల్లో మేము సమస్యలు కలిగి ఉన్నాం. మా ఉద్వేగపూరితమైన స్వభావాలను మేము నియంత్రించుకోలేకపోయాం. మానసిక ఒత్తిడిలకు, దుఃఖాలకు మేము లోనయ్యాం, బలయ్యాం. ఆర్థిక దుస్థితితో జీవితాలను సరిగ్గా నడుపుకోలేకపోయాం. మేమెందుకు కొరగాని వారమనే భావం మాలో ఏర్పడింది. మాలో పూర్తిగా భయం చోటు చేసుకుంది. మాలో సంతోషం లేదు. మేము ఇతరులకు ఏ విధంగానూ ఉపయోగపడలేము. ఇవి జాబితా రాశారు చూడండి. ఇది అసలైన జీవితాన్ని నడుపుకోలేకపోవడం అంటే. ఇంగ్లీష్ లో చెప్తే అన్మేనేజబిలిటీ. ఎందుకంటే ఇవి తాగి ఉండకపోయినా మనలోని విషయాలు ఇవి. సో ఇప్పుడు మనం ఏదోలాగా క్రమశిక్షణ కొత్తనో లేకపోతే పళ్ళు బిగించో మందు మానేసేసాం. ఓకే, ఇవాళ తాగకుండా ఉన్నాను, నా సమస్యలు తీరిపోయాయా, నేను జీవితాన్ని సక్రమంగా నడుపుకోవాలన్నా అంటే నడుపుకోలేను. ఎందుకంటే ఈ సమస్యలన్నీ ఇప్పుడు చదివినవన్నీ నాతో ఉండనే ఉన్నాయి, నా లోపలే ఉన్నాయి. అవి పోవాలంటే నేను ఈ ఆధ్యాత్మికమైన కార్యక్రమాన్ని స్వీకరించి ఈ స్వస్థత కార్యక్రమాన్ని కార్యాచరణలో పెట్టాలి. ఇది మన సాహిత్యంలో రాసింది.
ఇప్పుడు మన బిగ్ బుక్ తీసుకుంటే అందులో సోపానాల గురించి విదితంగా రాసింది. ఇవి తప్పకుండా మన ఆధ్యాత్మిక నియమాలని చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే 12 సోపానాలు 12 సాంప్రదాయాల్లో చూసుకుంటే అందులో మన సాంప్రదాయాల విషయం రాసింది. సాంప్రదాయాలు అవసరమా అంటే తప్పకుండా అవసరం. ఎందుకు? మన ఇంట్లోనూ, ఉద్యోగం దగ్గర, లేకపోతే వ్యాపారం దగ్గర మనం ఇతరులతో ఎలా వ్యవహరించాలి అని మనం నడిపించే ఆధ్యాత్మిక నియమాలు మన సాంప్రదాయాల్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ మన అంశానికి వస్తే, ఎందుకు నేను ఏఏలో న్యూ కమర్ గా ఉంటే, అంటే కొత్త మిత్రుడిగా ఉంటే నాకు కలిగే ఉపయోగం ఏంటి అన్న విషయం చెప్పుకోవాలంటే, నిజంగా నేనేం ఆశపడతానంటే, ఎవరైనా ఏ ద్వారంలోకి మొదటిసారిగా గడపలోకి అడుగు పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు పూర్తిగా నిరాశాజనకమైన పరిస్థితిలో ఉంటారని నేను ఆశిస్తూ ఉంటాను. ఏంటిది విచిత్రంగా ఉందేమో, నేను ఒక న్యూ కమర్ తో మాట్లాడుతున్నా, ఒక కొత్త మిత్రురాలతో మాట్లాడుతున్నా కొన్నాళ్ళ క్రితం. మాట్లాడినప్పుడు ఆవిడకి మొదటి సోపానం గురించి చెప్తున్నా. చెప్తుంటే ఇవన్నీ చెప్పాను ఇప్పుడు మీకు చెప్పినవి. చెప్తే ఆ అమ్మాయి నాతో ఏమందంటే, నేను అసలు వచ్చినప్పుడు కంటే ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ నిరాశగా తయారైనండి మీ మాటల వల్ల అంది నాతో. అంటే నాకు ఎంతో ఉత్సాహం ఆనందం కలిగేది. ఎందుకురా అంటే, మొదటి సోపానం పూర్తిగా ఒప్పుకున్నాము అంటే అర్థం ఏంటంటే, నా జీవితం పూర్తిగా మసిపారిపోయింది, నన్ను ఎవరూ రక్షించలేరు దేవుడు తప్ప అన్న అవగాహన కలగడమే మొదటి సోపానం. సో మొదటి సోపానంలో నిరాశ ఉంది. నిరాశజనకమైన పరిస్థితికి మనం తీసుకొస్తుంది. అప్పుడు మనం ఏంటి ఒప్పించబడతాము? ఓకే, నేను నా అంతటి నేను నా జీవితాన్ని సక్రమంగా నడుపుకోలేను, ఏ మానవ శక్తి నాకు సహాయం చేయలేదు, ఆ భగవంతుడు ఒకటే శరణ్యము, ఆ భగవంతుని చేరుకోవాలంటే మిగతా 11 సోపానాలు చేయాలి అన్నది నాకు బాగా అర్థం అవ్వడమే మొదటి సోపానం చేయడం అని నా అభిప్రాయం. ఇప్పుడు మరి కొత్త మిత్రుడు ఏం చేయాలండి? నిరాశతో ఉండిపోవాలా? లేదు, నిరాశతో పాటు ఈ ప్రోగ్రాంలో ఎంతో కొండంత ఆశ ఉంది. కానీ ఆ ఆశ నాకు కలగాలంటే నేను నా హృదయం తలుపులు, నా చెవులు తెరుచుకొని కూర్చోవాలి, తెరుచుకొని వినాలి. అక్కడే మన పేజ్ నంబర్ 60 ఆ, ఉంది మన తెలుగు బిగ్ బుక్ లో. పేజ్ నెంబర్ 60 చెప్తున్నాను మీకు ఇప్పుడు. ఈ మూడు, 1, 2, 3 చదివాక మనం మూడో సోపానం వద్ద ఉన్నాము అన్నాక, ఆత్మశక్తి మీద ఆధారపడి నడిపించుకునే జీవితం విజయవంతం కాలేదని మేము ఒప్పించబడ్డం మొదటిగా అవసరమైన విషయము. అది నొక్కి చెప్పారు. ఏమిటి అంటే, నా స్వశక్తి మీద, నా ఆత్మశక్తి మీద నేను నిలబడితే నా జీవితం నిలబడదు అని అర్థమైంది. కాబట్టి మొట్టమొదట మనం దేన్ని ఆశ్రయిస్తాం? ఫెలోషిప్ని ఆశ్రయిస్తాం. మనందరం కలిసి ఏఏలో ఒక మీటింగ్ లో చేరతాం. బాగానే ఉంది. కానీ అదొక్కటి సరిపోదు. మనకు కావాల్సింది ఆధ్యాత్మికమైన కార్యక్రమము. ఈ మన త్రికోణం మీరు చూసే ఉంటారు. ఏ త్రికోణం, దానికి 3 వైపులు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే మన ఆ, వ్యక్తిగత స్వస్థత. అది మన సోపానాలు బిగ్ బుక్ లో ఉన్నాయి. అలాగే ఫెలోషిప్, యూనిటీ, ఐకమత్యం ఉండాలి. ఇదంతా కాకుండా మనం ఏలో సర్వీస్ చేయాలంటే మనకి కాన్సెప్ట్స్ అవసరం, సంకల్పాలు అవసరం. ఎందుకంటే మన ఈగోలు చాలా పెద్దవి, మనం చాలా గొప్పవాళ్ళం అనుకుంటాం. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం లేకపోతే నేనే అన్ని నడుపుదాం అనుకుంటా. నేను మర్చిపోతా అసలు వ్యక్తిత్వాల కంటే నియమాలు ముఖ్యం అన్న విషయమే మర్చిపోకుండా నన్ను ఆధ్యాత్మిక పదం మీద నిల్చోబెట్టేవి ఈ కాన్సెప్ట్స్. ఇవన్నీ కూడా అవసరమని నా అభిప్రాయం. ఎస్ జీ. Okay. Okay. So, I don't know. I hope I keep up with the flow of what I was saying, but so so we come in here, going back to the benefit of being a newcomer, or even there's such a thing as being a newcomer with time. So, being a newcomer with time is someone who has been here for a while, has had experiences, but now, for whatever reason, they're in trouble. And they're basically in the same position as a newcomer if they're
if they are convinced that they are powerless and they are helpless against the disease of alcoholism, if they have given it everything they have, if they've attended the therapies, they've attended treatment, they've done whatever is available out there to be done, and they are suffering from the disease of alcoholism, the unmanageability of alcoholism, emotions are putting the screws to them, then it puts a person in the position to be open-minded, to take action, to follow suggestions that they absolutely don't believe in, that they absolutely would never have taken those actions before because they've been reduced. They are, going back to page 60, they are convinced that their life, I'm going to paraphrase, that their life as they have been living it cannot be a success. That they've given it their all, they've gotten, and they have failed utterly and completely. And that puts them in a position of desperation, and that gives them teachability, open-mindedness, willingness, and those are huge benefits of being a newcomer, because in that position, you will take the actions you do not believe in, and you will get the results. Amazing, remarkable, miraculous results. Do I know what they will be? No, nobody knows. But I do know I've seen it enough. I've experienced enough in my life. I've seen it enough in other people's lives that that's what's going to happen. And so all of your personal defenses, which is step 6 and 7, right? Your character defects, you're not going to use those anymore because you know they don't work. The lying doesn't work. The manipulation doesn't work. Being aggressive doesn't work. Being angry doesn't work. Being full of self-pity and pouting doesn't work. Manipulating others doesn't work because you're convinced. And that takes you to the openness and willingness that that's why there are benefits to being a newcomer. Because a newcomer who's completely convinced that alcoholism has cleaned their clock will be completely open and then will follow directions that they don't believe in. And will live according to the spiritual principles. And our spiritual program is full of spiritual principles. The steps, the traditions, the concepts are just the summaries of the spiritual principles that are embedded in it. Should I stop there or should I say? Yeah, that's a good place. Yeah, thank you. సో ఇందాకలా నేను చెప్తూ ఎక్కడ ఆపానంటే మన చర్చనీయాంశం గురించి చెప్తున్నా. ఓకే, సో కొత్త మిత్రుడిగా ఉండడం అంటే అర్థం ఏంటి? కొత్త మిత్రుడు అంటే నిన్న మొన్న ఏఏలో వచ్చినవాడని మాత్రమే కాదండి. కొంతకాలం ఏఏలో ఉండి ఏ ద్వారా తాగుడు మానేసి ఉన్నవాళ్ళు కూడా కొంతకాలం అయ్యాక కొత్త సొబరైటీ ఉన్నాక కూడా మళ్ళీ తాకపోవచ్చు. కాకపోతే వాళ్ళ జీవితం ఇబ్బందికరంగా ఉండొచ్చు. వాళ్ళు మళ్ళీ మరొక్కసారి జీవితం వాళ్ళకు కొన్ని పాఠాలు నేర్పించి ఉండొచ్చు. అప్పుడు వాళ్ళు ఒప్పించబడడం జరుగుతుంది. ఏ విషయంలో? ఆల్కహాల్ పక్కన పెట్టండి, వెళ్ళిపోయింది వెనకాల, పోనీ ఆల్కహాల్ తాగి చాలా రోజులైంది. అయినా సరే ఆల్కహాలిజం అనే జబ్బు నాతో ఉంది. ఆల్కహాలిజం అనే జబ్బు ముందు నేను శక్తిహీనుణ్ణి లేక శక్తిహీనురాలిని. నేను జీవితాన్ని తాగుడు మానేసి కూడా సక్రమంగా నడుపుకోలేకపోతున్నాను. నాకున్నది త్రాగబోతుతనము అన్నది చాలాసార్లు కొంత టైం అయ్యాక కూడా, కొంత సోబరైటీ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా అనిపించవచ్చు. వాళ్ళు మళ్ళీ కొత్త మిత్రుడి పరిస్థితుల్లోనే ఉంటారు. చేయొచ్చు, మానసిక శాస్త్రవేత్తలతో మాట్లాడచ్చు, డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు, రకరకాల సొంత ప్రయత్నాలు చేయొచ్చు.
చివరికి అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి తెలిసేది ఏంటంటే, నేర్చుకునే పాఠం ఏంటంటే, నేను బ్రతుకుతున్నట్టు బ్రతికితే ఈ బ్రతకడం విజయవంతం కాలేను. నా బ్రతుకులో నేను చేయదలుచుకున్నది చేయలేను. ఎందుకు చేయలేను అంటే, మళ్ళీ ఆత్మశక్తి మీద నడుస్తోంది బండి. ఆత్మశక్తి మీద నడిచినంతసేపు నాకు ఓటమే ఎదురవుతుంది తప్ప నేను జీవితంలో విజయం సాధించలేను. కాబట్టి ఏం చేయాలి? మరొక్కసారి వినడం మొదలు పెట్టాలి. మరొకసారి కార్యాచరణలోకి దిగాలి. మరొకసారి ప్రోగ్రాంలో స్పాన్సర్ కానీ, ప్రోగ్రాంలో ఉన్నవాళ్ళు కానీ చెప్పిన విషయాలు, చెప్పిన సూచనలు పాటించడం మొదలు పెట్టాలి. పాటించడం, కార్యాచరణ, ఇవి ముఖ్యమైన విషయాలు. జీవితం ఎప్పుడైతే ఈ పాఠాలను మనకు అందిస్తుందో, కొత్తగా సోబర్గా ఉన్నా, ఎన్నో నాళ్ళు సోబరైటీ ఉన్నా కూడా, అప్పుడు మనం నేర్చుకోవడానికి సంసిద్ధతతో ఉంటాం. ఆ సిద్ధత అన్నది, ఆ విలింగ్నెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అప్పుడే వస్తుంది, జీవితానుభవం వల్లే వస్తుంది ఈ సంసిద్ధత అనేది. మరి కార్యాచరణ చేస్తేను, చెప్పిన పని చేస్తేను, సూచనలు పాటిస్తేను ఏమవుతుంది? ఫలితాలు వస్తాయి. ఫలితాలు బ్రహ్మాండంగా వస్తాయి. ఇది నేను నా అనుభవంలో చూశాను, నా సోబ్రైటీ అనుభవంలో. నా జీవితంలోనే కాదు, నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళ జీవితాల్లో కూడా చూశాను. ఫలితాలు వస్తాయి. అయితే ఏం ఫలితాలు వస్తాయో నా జీవితంలో పని నాకు తెలుసా అంటే తెలియదు. రేపు ఏం ఫలితం వస్తుందో నాకు తెలియదు. నా పని కార్యాచరణ చేస్తూ ఉండడం, సూచనలు పాటిస్తూ ఉండడం. అయితే ఒకటి తెలుసు, వచ్చే ఫలితాలు నా జీవితం నేను ప్రోగ్రామ్ చేయడం వల్ల కలిగే ఫలితాలు నాకు మంచివైనవి ఉంటాయి అన్నది మాత్రం నాకు తెలుసు. ఒకటి, మనం కార్యక్రమం చేస్తూ ఉంటే 6-7 సోపానాల్లో ముఖ్యంగా ఈ గుణదోషాలు అన్నవి మెల్లమెల్లగా తొలగించబడతాయి. గుణదోషాలు నా జీవితంలో పనిచేయవు అనే బలమైన అవగాహన నాకు కలుగుతుంది. ఉదాహరణకి, అబద్ధాలు చెప్పడం నాకు పనికిరాదు అని తెలిసి వస్తుంది. పక్కాడికి టోపీ వేసి మోసాలు చేయటం పనికిరాదు అని తెలిసి వస్తుంది. కోపతాపాలు పనికిరావు, ఆత్మజాలి పనికిరాదు. ఇవి పనికిరావు అనేది నా జీవితమే నాకు నేర్పిస్తుంది. అప్పుడు మళ్ళీ కొత్త మిత్రుడి మనస్తత్వం నేను నాలో నిలుపుకోవాలి. కొత్త మిత్రుడిలాగా ప్రోగ్రామ్ని రెండు చేతులా తీసుకునే సంసిద్ధత నాకు ఉండాలి. అప్పుడు నేను నిజంగా ఈ ఆధ్యాత్మిక పదం మీద నడుస్తున్నట్టు అని నా అభిప్రాయం. అది సోపానాలు అవ్వచ్చు, సాంప్రదాయాలు అవ్వచ్చు, కాన్సెప్ట్స్ అవ్వచ్చు. ఇవి 12, 12, 12 అని జాబితా రాశారు. కానీ ఈ జాబితాలు నా ఉద్దేశంలో ఒక ఆధ్యాత్మికమైన ఒక మహాసాగరం లాంటి ఈ నియమాలన్నిటికీ సారాంశం మాత్రమే ఇది. ఇవి పాటిస్తూ పోతే జీవితం ఒడ్డు చేరుకుంటుంది. మనం ఇందాక చెప్పిన ఈ ఇబ్బందులన్నీ ఎదుర్కోకుండా సక్రమంగా జీవించడం అనేది మొదలు పెట్టగలుస్తాం. ఎస్, జీ లిల్ ప్లీజ్, సారీ. You're on mute, Liv. I You're on I mute. think I only Yeah. have a couple of minutes left, right? Nah, go for it. Okay. Another five, So, 5 to 10 from your side. Translation from my side should close it. Yeah. okay. Okay. On page 61 of our book, it says, admitting he may be somewhat at fault, he is sure that other people are more to blame. This is how I came in here. I do not need a spiritual program to tell me that that's how I feel. That's naturally how Lil exists without spiritual principles. He becomes angry, indignant, self-pitying. What is his basic trouble? Is he not really a self-seeker, even when trying to be kind? Is he not a victim of the delusion? And it is a delusion. A delusion is something you really, really believe, but it's absolutely not true. But you really, really believe it to be true. That he can wrest satisfaction and happiness out of this world if he only manages well. And I like to change that into the first person. Am I not a victim of the delusion that I can wrest satisfaction and happiness out of this world if I only manage well? Damn it, I just have to try harder.
So that doesn't work. And so I use the term newcomer with time. A newcomer with time doesn't matter how much time. Pretend you don't know anything. Pretend, come to the table, say, I don't know anything. I just recently started working with a new sponsor, and I am willing to say, okay, you know what? I'm setting aside everything. I don't know anything. I'm pretending that I do not know anything. And I'm just teachable. I don't listen to, I've 21 years, but I don't listen to all of this. It's like, never mind that. I just don't know anything. And that is a benefit of being a newcomer, having the willingness and the openness, open-mindedness to actually follow directions and not have all of these arguments coming up on your head and you know better and I know how this is and I am interpreting this situation the way it should and I know that these people are looking at me and thinking about me and all of that self-centered stuff. That's, my friends, is driven by alcoholism. If you're, and that is suffering from alcoholism. That's not suffering from active drinking. That is suffering from active alcoholism. And so, if that happens to be you, I suggest starting over with your sponsor, saying, you know what? I don't know anything. I am willing to come to the table and say, I know nothing. And not, yeah, I know. Not, none of that. Just please help me. I'm here to learn. Because that's what a newcomer who is completely convinced that their life is unmanageable comes to Alcoholics Anonymous with, that kind of desperation. And that's why it's referred to as the gift of desperation, because it drives people, whoever, alcoholics, to take actions that they absolutely do not believe in. I think I'll stop there. ఆల్ రైట్. సో సో చివరిలో చెప్పేది ఏంటంటే ఇందాకలా చెప్తున్న దాంట్లో కొంచెం ముందుకెళ్తే మూడో సోపానంలో బిగ్ బుక్ లో ఆవిడ చదివి వినిపించినవి నేను ఒకసారి మనకు తెలుగులో చదివి వినిపిస్తాను. ఆ దీనికి తన వంతు తప్పు కొద్దో గొప్ప ఉందని అంగీకరిస్తూనే అంతకన్నా ఎక్కువగా ఇతరులదే తప్పని నిందిస్తాడు. ఇది మనస ఆత్మశక్తి మీద నడిపించుకునే ఆల్కహాలిక్ జీవితం గురించి వర్ణన. అతనిలో కోపం, తనపై తనకే అసహ్యం చోటు చేసుకుంటాయి. తన పైన తనే జాలి పడ ప్రారంభిస్తాడు. అతని అసలు ఇబ్బంది ఏంటి? అది అసలు ఇబ్బంది దగ్గరికి వద్దామని చెప్తున్నారు. మంచిగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తున్నా వాస్తవానికి అతని స్వప్రయోజనాన్ని ఆశించే వ్యక్తి కాదా? కేవలం తను మాత్రమే సక్రమ నిర్వహణ చేయగలిగితే తను ఈ ప్రపంచం నుండి తృప్తి సంతోషాలను సాధించగలనన్న భ్రాంతికి బలైన వ్యక్తి కాదా? ఈ భ్రాంతికి బలవుతున్నానా లేదా నేను అన్నది ఎన్నేళ్లున్న సోబ్రైటీ చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అన్నది ఆవిడ చెప్తున్నారు. ఏమంటున్నారంటే ఈ మధ్యనే నేను 21 ఏళ్ళు సోబర్ ఉన్నాను. 21 ఏళ్ళు సోబర్ ఉన్నాను కదా, నాకు అన్ని తెలుసు అన్న ఆలోచన కాకుండా నాకేమీ తెలియదు. నాకు తెలిసినవన్నీ ప్రోగ్రామ్ గురించి కానీ, మన ఆధ్యాత్మిక నియమాల గురించి కానీ, మన సోపానాలు సాంప్రదాయాల గురించి కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఒక్కసారి పక్కన పెట్టి నేను మళ్ళీ నేర్చుకుంటాను అనే మనస్తత్వాన్ని అలవర్చుకోవడానికి నేనైతే ప్రయత్నిస్తున్నాను. ఎందుకంటే లేకపోతే నా బుర్రలో రకరకాల వివాదాలు, ఏ అంశమైనా తీసుకోండి, నా మనసు నాకు ఒకటి చెప్తూ ఉంటుంది. ఇది నాది ఆల్కహాలిక్ మనసు. ఎప్పటికైనా నేను ఆల్కహాలిక్ని. నా భావాలు ఎప్పుడూ కూడా స్వకేంద్రీకృతమైన భావాలే ఉంటాయి నా మనసు. ఇది ఆల్కహాలిజం పీడితురాలని కాబట్టి జరిగే విషయం.
దీన్ని ఎలా నివారించుకోవాలి ఎలా నివారించుకోవాలంటే నేనే కాదు, మీలో ఎవరికైనా సరే ఎంత సోబరైటీ ఉన్నా సరే మీకు ఇలాంటి బాధలుండి మీరు కానీ ఈ భ్రాంతికి లోనవుతున్నారా? ఇప్పుడు చదివినట్టు నేనే నడుపుతున్నాను, నా వల్లే జరగాలి, నేను ఇంకొంచెం గట్టిగా ప్రయత్నం చేస్తే నా జీవితం బాగుంటుంది అన్న భ్రాంతికి మనం లోనైతే మరొకసారి స్పాన్సర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. వెళ్ళి మళ్ళీ మొదలు పెడతానండి. నాకు తెలుసు అనుకోనివన్నీ పక్కన పెట్టి నాకు మళ్ళీ తెలీదు, నేను మళ్ళీ కొత్త విద్యార్థిలా వచ్చాను, కొత్త న్యూ కమర్లా వచ్చాను, కొత్త మిత్రుల్లా వచ్చాను అని రావడం అది ఒక మహాప్రసాదం. ఆ నిస్సహాయ నిస్పృహ గల స్థితి ఒక గొప్ప ప్రసాదం అని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. ఇది నేను చెప్పదలుచుకున్న ఇవాళ నా అనుభవం శక్తి స్ఫూర్తి అండి అని చెప్తున్నారు. Lil, do you want to close, or is that was that it, or you can close and say Do you want something? me to keep speaking? No, I said, do you want to close with something, Oh, or was yeah, that sure. it? We can. Do you want me to say a few closing words? Yeah, that might be Oh, nice. okay. Yeah. Okay. So I'm sorry if it's so disjointed. I think, No. anyway, I have an idea that would help me next time, next time if there's a next time. So I know going back to, I know I mentioned that there are spiritual principles embedded in our spiritual program, which is in literature. And I just want to point out a couple of them. On page 74, this is one of my favorites. The rule is we must be hard on ourselves, but always considerate of others. That's on page 74 of the big book. Another spiritual principle is that we don't gossip. And that one is mentioned on page 125. Another print, and I will just read it. Another principle we observe carefully is that we do not relate intimate experiences of another person unless we are sure he would approve. So you run that. So I run that through my mind and I say, yeah, they wouldn't. So just, and if there's maybe they would, maybe they wouldn't, I err on the side of caution and just don't say anything. Another spiritual principle, I know I mentioned the traditions, and this is something that I find very powerful. In tradition 11 of the last sentence on page 183 of the 12 and 12, it says, this tradition is a constant practical reminder that personal ambition has no place in AA. Let me repeat that. Personal ambition has no place in AA. So if you've been around a while or not been around a while, oh, I want to be, I want to be the delegate. Oh, I want to be a trustee. Oh, I want to be. No, no, it's not about personal ambition. It's about maximum service. A spiritual principle in the big book is maximum service to God and the people about us. But the reality is, I can't do any of that stuff unless I am surrendered to the unmanageability of my active disease of alcoholism. And I will close with that. Thank you for having me. I hope that makes sense. Oh, it all makes a lot of sense. And I'm going to finish out that last bit and then maybe open up to Q&A. Are you okay with that? Yeah. Sure, you can Okay. ask questions. I may not have any answers, but you can ask questions. No, I'm sure there's questions. But anyway, let me close out. మిత్రులారా, ఆఖరి మాట చెప్తున్నారు. సో ఇందాక నేను ఆధ్యాత్మిక నియమాలని మాట ప్రస్తావించాను. అందులో కొన్ని ఇప్పుడు మన కార్యాచరణలో ఏమి ఆ, పాటించగలం అని చెప్పడానికి 73వ పేజీ అండి తెలుగు బుక్ లో ఒక ఒకటి ఒక వాక్యం చదివి వినిపించారు. తప్పనిసరి అయిన నిబంధన ఏంటంటే మన పట్ల మనం కఠినంగా వ్యవహరించాలి, ఇతరుల పట్ల ఎల్లప్పుడూ ఉదారంగా వ్యవహరించాలి. ఇది మన జీవితంలో పాటిస్తున్నామా లేదా అని ఆలోచించుకోవచ్చు. 2, గాసిప్ చేయకూడదు. గాసిప్ అంటే ఏంటి? పక్కాడు కథ మనం చెప్పడం.
ఇంకా వీలుంటే కొంచెం వక్రంగా అటు ఇటు చేస్తే అప్పుడు పక్కవాడి కథతో మనకు సంబంధం లేదు. ఇంకోటి కదా మరో మూడో మనిషికి చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు. నా రికవరీ నేను చూసుకోవాలి, పక్కవాడి రికవరీ గురించి నేను కామెంట్ చేయకూడదు. మూడు, సాంప్రదాయాల గురించి ఈ మూడు ఉదాహరణలుగా చెప్పారనమాట ఈ ఆ, నియమాల గురించి. మూడవది 11వ సాంప్రదాయం గురించి చెప్పారు. ఇందులో ఏం రాశారంటే వ్యక్తిగతమైన ఆశలకి తావు లేదు మన ప్రోగ్రాంలో అని చెప్పారు. అంటే ఏలో నేను ఏదో ఆ, ఫలానా లీడర్ అవుదామని కానీ, లేకపోతే ఏదో గొప్పవాడిని ఏలో పేరు మోసిన వాడిని అవ్వాలని కానీ నాకు ఈ వ్యక్తిగతమైన అత్యాశలు ఉండకూడదు. అసలు ఏలో మనం చేయాల్సింది ఏంటి అనేది ఎల్లప్పుడూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి, అసలు ఈ కార్యక్రమం మొత్తానికి పునాది ఏంటి? నేను సేవలో ఉండాలి సదా. ఎవరికి సేవ చేయాలి? దేవునికి, నా చుట్టుపక్కల ఉన్న మనుషులకి, ముఖ్యంగా తాగుబోతులకి. ఆ ఎప్పుడు నిరంతరం సేవ చేసే మనస్తత్వం ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది? ఎప్పుడైతే నేను నా జబ్బుకి అంటే త్రాగుబోతనానికి ఆ భగవంతునికి శరణాగతి పూర్తి ఉపదలతో నేను వ్యవహరిస్తుంటానో అప్పుడే అవుతుంది అనే ఈ మొక్క చెప్పి మనం అందరికి ఒక్కసారి ఆధ్యాత్మికమైన ఆ, నియమాల్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ముగిస్తున్నాను అని లలిత్ చెప్పారు. సో ఆ, ఇప్పుడు రికార్డింగ్ ఆపుతానండి. తర్వాత Q&A క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగచ్చు. సో ఫస్ట్ లెట్ మీ షట్ అవుట్ ద రికార్డింగ్.